تو بیٹی تو واپس آ گئی نا، پھر خدا نے تجھے شفا دی. اب دیکھیں کہ آپ سجدہ بھی کیا اور اپنا نام بھی بتایا ہے. بہت خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے کامیاب کیا. صرف یہ آپ کو یہ لیسن ملتا ہے، یہ آپ کو سبق ملتا ہے کہ تاڑیاں مارو پہلے خداوند دے نام تے، یسوع دے نام تے جن نے سارے کام کیتے نے بھائی. کیونکہ اکیلا ہی وہ عجیب و غریب کام کرتا ہے. انسان کو تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے پاک روح دے، باقی تو انسان دے وچ گند ہی گند ہے. اچھا بات یہ ہے کہ خدا نے اسے شفا دیا. تو ابھی بیٹی تو متواتر ہفتے کو لازمی آنا پڑے گا تجھے عبادت میں، اور خدا سے دعا کروانی پڑے گی، خدا سے برکت حاصل کرنی پڑے گی. اور آپ کا پورا خاندان ہے، اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو اس کو آنا پڑے گا. اگر وہ نہیں آئیں گے تو بڑی پرابلم پڑے گی. آپ کو پتا کہ یہ بہت مشکلات ہوئیں گی ان کے لیے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم مشکلات میں پڑے. اور یہ بھی جو خدا نے ایک قسم کا ہمیں لیسن دیا سب کو کہ بھئی ہم خدا کے ساتھ چمٹے رہیں گے تو فائدہ رہے گا، اگر بھاگ جائیں گے تو مصیبت میں پڑ جائیں گے. شیطان پکڑ لے گا ایک ایک کو. یاد رکھیں سارے شاگرد بھی اور سب بھی گناہ سے دور رہیں. تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اپنی بندی کو شفا بخشی ہے. خدا کا شکر اور تعریف کرتے ہیں. چلو شکر ہے خداوند نے اپنی بندی نے شفا دیتی ہے، ثنا کو شفا ملی ہے. چلو نہ اس کو ذرا حواش والو گوائیں بھائی. باہر لے کے گیا اس کو، اس کا بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نام بھی بتایا، سجدہ بھی کیا. اچھا اچھا بہت بڑا معجزہ ہوا ہے. نہیں بہت بڑا معجزہ. دیکھ کے بھائی ذیشان بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ آپ سچے دل سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں. جب آپ خدا کی سچے دل سے خدمت کریں گے، بغیر لالچ کے، بغیر پیسے کے لالچ کے، بغیر کسی کی دباؤ کے، پھر خدا کام کرتا ہے اور خدا فتح دیتا ہے آپ کو. اگر وہ نام نہ بتاتا، ہمیں پتہ نہ چلتا، خدا ہمیں حکمت نہ دیتا تو وہ ختم نہیں ہونے تھی. آپ کو نہیں پتا، بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا ہوا ہے. وہ نیلز بڑے ہو گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ سنیل پہ بھی دعا کرانی ہے. نیل بڑے ہو گیا؟ کس کے نیل بڑے ہو گیا؟ کنورشن ہو گئی ہے. وہ نا سنیل نے کافی بڑے بڑے نام رکھے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چیزیں نکل کے نا اس میں چلی گئی. بھئی دیکھیں شاگرد نہیں آتے، دعا نہیں کرواتے، ادھر آ کے تعلیم نہیں لیتے، تو آپ دیکھیں تعلیم کتنی ضروری ہے. صرف بپتسمہ لینا، پاکرو لینا انف نہیں ہے. تعلیم نہیں ہے آپ کے پاس تو وہی چیزیں جو آپ کے لیے اور یعنی کہ آپ کو مشکلات آگے آئیں گی. یہ اگر آپ نہیں سیکھیں گے یہ چیزیں تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو آج کا کلام دیکھے رہ گیا اس لیے کہ میں نے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ بھئی منگل والے دن آپ دعا والے نہ آئیں بلکہ وہ آئیں جو تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں. تعلیم نہیں سیکھیں گے تو پھر تو یہ شفاعت ہوتی رہے گی نا. یہ تو پرائیویٹ میٹنگز میں بھی شفا ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے جو دن مقرر کیا گیا ہے تعلیم سیکھنے کا وہ رہ جائے گا. تو یہ پرابلمز ہوں گی شاگردوں کے لیے جو شاگرد بننا چاہتے ہیں. تو میں آج آپ پر ایک چیز ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ پڑھا ہی تھا. دیکھیں شیطان اس وقت حاضر ہوا تھا جب میں نے یہ آیت پڑھوائی تھی. ذیشان نے شاید پڑھا تھا متی کی انجیل آخری باب 19 اور 20ویں آیت. اس نہیں وہ آپ پڑھ لیں، پھر سے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. متی کی انجیل 28 باب 19 اور 20 آیت تھی. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. خدا کے کلام کے پڑھے جانے پہ برکت ہو. آمین. خدا کا شکر ہو. آمین. دیکھیں یہ جو خداوند نے بولا نا، اپنے منہ سے بولا کہ سب قوموں کو، تمام قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یعنی کہ خداوند نے یہ کہا ہے کہ انہیں شاگرد بناؤ. شاگرد تو بنا ہی نہیں رہے کوئی. شاگرد جو ہیں اگر جب شاگرد بنتے ہیں تو ان پر دیکھیں آپ یسایہ نکالیں
ये मैं देखता हूँ कि यशायाह नबी के सहीफे में 18 बाब है या 8 बाब है, देखते हैं अभी जाके। यशायाह के सहीफे में लिखा हुआ है, आठ बाब है मेरा ख्याल है। इसकी 16वीं आयत पढ़े भी कोई। शहादत नामा बंद कर दो और मेरे शागिर्दों के लिए शरीयत पर मोहर करो। आमीन। आमीन। हाँ जी, यहाँ लिखा हुआ है कि शहादत नामा बंद कर दो। शहादत नामा कहते हैं जो खुदावन के कलाम में जो खुदा की शरीयत है, शरीयत को बंद कर दो, मेरे शागिर्दों के लिए उस पर मोहर लगा दो। यानी शागिर्दों के लिए वो शरीयत जो लागू नहीं होती, उसको उनके लिए वो शागिर्द हैं जो वो शरीयत के मतहत नहीं रहते। लेकिन जब हम शागिर्द नहीं बनाते तो मतहत ही रहेंगे सारी जिंदगी, और हम एक किस्म की लानत हम पर आ जाएगी। क्योंकि जो भी वो काम करता है जो शरीयत में लिखी है और उसको पूरा नहीं करता, वो लानती होता है। बाइबल के मुताबिक कहता है कि जब तुम ये काम नहीं करते जो शरीयत बोलती है कि ये काम करो और तुम नहीं करते, वो हुक्मों को पूरा नहीं करते, तो अब लानती बन जाते हैं। तो लानती जब बनते हैं तो फिर तो शागिर्द नहीं है तो लानती बन जाएंगे। लेकिन जब शागिर्द बनते हैं तो क्या होता है, आप पर लानत का कोई असर नहीं होता, क्योंकि शागिर्दों के लिए खुदा ने इस लानत को बंद कर दिया है। यानी वो जो लानत आप पर आनी थी शरीयत की वजह से, वो नहीं आएगी। आप इनको समझे, पूरी दुनिया फंसी हुई है इसमें, क्योंकि शागिर्द नहीं बनाते। तो आपको पता चला कि जब आप शागिर्द बन जाते तो कितना बड़ा आप पर से बोझ उतर जाता है। आप गुनाह के मुताबिक रहते ही नहीं है, आप शरीयत के मुताबिक रहते ही नहीं है, क्योंकि शरीयत जब सामने आती है वो कहती है ये ना करना, और जब आपने वही काम किया तो आप पर लानत आ गई, आप गुनाह के मुर्तकिब हो गए और आप पर तलवार आ गई मौत की, और गुनाह की मजदूरी मौत हो जाती है। लेकिन खुदावन कहता है अपने कलाम में, मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारियां खुदावन हिसाब में नहीं लाता। ये उनके लिए जो शागिर्द बनते हैं, अगर वो गलती कर भी ले तो बाप के पास हमारा मददगार है। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना ये तालीम देता अपने खतों में। तो ये चीज आपको बतानी थी, तो शैतान कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वो 1 मिनट में आ गया, उसने तो आयत भी नहीं पढ़ने दी हमें। आयत पढ़ी है बस, तो कलाम शुरू किया तो बदरूस के अंदर आ गई। तो आप मतलब समझे कि शैतान तो चाहता ही नहीं है कि आप शागिर्द बने, और जो भी शागिर्द बनना चाहता है हफ्ते को आ जाए, अभी नहीं है, अभी टाइम नहीं है, हफ्ते को आ जाए, वो शागिर्द बन जाए। बस करना क्या है, कहना खुदा मैं आज से आपका शागिर्द हूं, मैं आपकी तालीम पर चलना चाहता हूं, बात खत्म। इतनी लंबी चौड़ी कोई नहीं बात। लेकिन मैं आपको मौका देता हूं कि आप हफ्ते को आ जाए। मसीही तो पहले से हैं, शागिर्द नहीं है। शागिर्द उस बनना चाहता है जब आप कहते हैं कि खुदा मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूं, तो मैं आपसे तालीम हासिल करना चाहता हूं। लेकिन जो शागिर्द बन जाए तालीम हासिल ना करे तो वो किस चीज का शागिर्द है भाई? मैं कहता हूं मैं तो कॉलेज का स्टूडेंट हूं, लेकिन कॉलेज में जाता ही नहीं हूं, तो वो स्टूडेंट क्या है भाई? वो तो एक मैं किसी को चकमा दे रहा हूं कि मैं भी स्टूडेंट हूं। या तो तालीम हासिल करूं तो फिर तो भी बात बनती है, अभी मैं शागिर्द हूं, मैं स्टूडेंट हूं। लेकिन जब किए ही कुछ करते ही कुछ नहीं है, ना इबादत में जाता है, ना कोई तालीम हासिल करता, वो किस चीज का शागिर्द है भाई? तो ये चीज आपको आज बतानी थी, तो चलो थोड़ी सी बता दिया, फिर कभी खुदा ने मौका दिया तो पूरी तफसील से इस पर बात होगी। सॉरी मैं इंटरप्शन कर रहा हूँ। वो आज मामा की काफी तबीयत खराब थी तो वो आ नहीं सकी। अच्छा। तो उनके लिए भी प्रेयर करते हैं, मेरे लिए भी, और मैं थैंक यू सो मच आपका भी और खुदावन का भी कि ये जो डेस्टिनेशन खुदावन ने दी है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपने जो है इस जॉब को जो वो खुदावन के हुजूर में जो है वो पूरे तौर से इसको अदा कर सकूँ। तो आप मेरे लिए और मामा के लिए प्रेयर करती है। उनकी काफ़ी तबीयत खराब हुई, टॉन्सिल्स भी हो गए उनको, और वो काफ़ी जो बुखार वगैरह मैदे की प्रॉब्लम है, तो वो कह रही थी कि
अब्बास साहब से जो है ना सलाम कहिएगा, उनको बताइएगा कि मैं नहीं इस वजह से नहीं आ सकती। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई ये है वो हफ्ते की या ट्यूसडे की मीटिंग जो वो छोड़ती नहीं है वो। नहीं नहीं मुझे पता है, जब इंसान बीमार हो या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो तो कोई बात नहीं ना होती, लेकिन जो जानबूझ के ना आए तो खुदा का कलाम पहले के जी है ना, समझे ना। मैं नहीं कहता कि कोई भी, मैं भी और खुदा ना करे बीमार हूँ तो मैं भी नहीं काम कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो वैसे आप कोशिश करें अच्छे वक्त में आप खुदा से जुड़े रहें, खुदा आपको बरकत देगा। बिल्कुल जरूर। तो प्लीज काइंडली मेरे लिए और मामा के लिए और समथिंग प्रेयर करें। अच्छा।